سب سے پہلے آپ کو بتائیں نئے چیف سیکرٹری کے لیے طاہر خورشید کا نام آنے پر بیوروکریسی میں نئی بحث چھڑ گئی۔ طاہر خورشید کی تعیناتی سے بیوروکریسی کا گروپس میں تقسیم ہونے کا خدشہ۔ طاہر خورشید کی چیف سیکرٹری تعیناتی پر بیوروکریسی کا ایک گروپ علیحدہ ہو جائے گا۔ پنجاب میں بیشتر افسران طاہر خورشید کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اعلیٰ آفیسر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ اعلیٰ سرکاری آفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم کی حد تو کام کر رہے تھے۔ طاہر خورشید کی چیف سیکرٹری تعیناتی پر کام متاثر ہوگا۔ علی رامے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز اس معاملے پر ان سے جان لیتے ہیں۔ علی رامے بتائیے گا۔ بالکل جب سے کچھ رات میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی کے لیے 3 نام دیے گئے، لیکن اس میں سے ایک نام جو کہ ایڈیشنل جو چیف سیکرٹری عبداللہ خان سنبل ہیں، چیئرمین پی این ڈی بورڈ بھی ہیں، تو ان کی طرف سے تو انکار کیا گیا۔ لیکن اب اس پر ذرائع نے بتایا کہ زیادہ جو مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں وہ طاہر خورشید ہے، جو کہ اس سے قبل ایوان وزیر اعلیٰ میں باقاعدہ پرنسپل سیکرٹری کی پوسٹ پر تعینات ہو چکے ہیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت زیادہ قریبی بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اب پنجاب حکومت طاہر خورشید کو ہی دوبارہ پنجاب میں تعینات کروا کے جو ایک غیر قانونی اقدام ہے پنجاب کے اندر منحرف اراکین کے حوالے سے، صوبائی اراکین کے حوالے سے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اس پر ایک ایکشن لینا چاہ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں بات ہے کہ گورنر راج کی طرف بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو اب اس پہ طاہر خورشید کی جو تعیناتی ہے یہ بہت بڑا مشعل ہوگا پنجاب کی بیوروکریسی میں۔ تو اس سے پہلے بھی کیونکہ جب یہ پرنسپل سیکرٹری کی وزیر اعلیٰ تعینات تھے تو بہت زیادہ بیوروکریٹس جو ان کے احکامات ماننے سے انکار کرتے رہے۔ اب ہماری ایک آفیسر سے بات ہوئی، وہ سینئر 3 آفیسر ہیں پنجاب کے، تو انہوں نے بتایا کہ جب طاہر خورشید کی تعیناتی ہوگی تو پنجاب میں ان کے سمیت بہت سارے ایسے آفیسر ہیں جو کہ کام کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ دیں گے اور وہ اپنی پوسٹ لینے سے انکار کر دیں گے اور وہ یہاں پہ کام نہیں کریں گے۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ طاہر خورشید کو جس طرح ان کا کام کرنے کا اسٹائل ہے وہ یہ آفیسر پسند نہیں کر سکتے، اور اب یہ آفیسر اگر انکار کریں گے تو اس سے ان کی اے سی آر جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو کوئی بھی آفیسر نہیں چاہتا کہ ان کی اے سی آر خراب ہو۔ تو لہٰذا اب فیصلہ جو ایک متفقہ طور پر رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ طاہر خورشید کی تعیناتی کے بعد پنجاب میں ایک بہت سینئر افسران کا جو گروپ ہے وہ اپنی سرکل سے علیحدہ ہو جائیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیں گے کہ وہ کام نہیں کر سکتے، اور ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ کہا کہ وہ کام کریں تو اس پر ان کا طریقہ کار قانون کے مطابق ہوگا اور ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی، لیکن جب وہ قانون کے مطابق چیزیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی طاہر خورشید اگر چیف سیکرٹری پنجاب تعینات ہوئے تو وہ ان کو جی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چین گوئی ہے اور ایک بچھال آنے والا ہے پنجاب کے اندر اگر طاہر خورشید کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کیا جاتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ ملک اشرف اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ملک اشرف بتائیے گا، دائر کی جانے والی درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے؟ ملک اشرف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو اب روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ درخواست دائر کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ملک اشرف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر اب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ہے جو کہ دائر کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکا جائے، یہ اپیل کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے۔
کیونکہ یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، اور جس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکا جائے، اور اسی حوالے سے اب باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ متفرق درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو بتائیں حمزہ شہباز کی جانب سے یہ جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا جائے، صوبے میں کوئی کابینہ ہے نہ ہی حکومت قائم ہے، یہ اس درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ تقرر و تبادلوں کا اختیار پنجاب حکومت کو ہے۔ عمر اسلم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز اس حوالے سے ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا عمر اسلم، کیا موقف اپنایا گیا ہے اس درخواست میں؟ جی بالکل، اس وقت اگر بات کریں تو ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطاء اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ عطاء اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون ڈاکٹر رضوان نے چھٹی لے لی۔ ڈاکٹر رضوان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان شہباز شریف جہانگیر ترین کیسز میں تفتیشی ٹیموں کے سربراہ رہے ہیں۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب زون ڈاکٹر رضوان نے چھٹی لے لی ہے۔ ڈاکٹر رضوان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نازیہ امرین کو ڈائریکٹر کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ادھر نون لیگ نے متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی سے عام ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ایئرپورٹ کے قریب سوئس ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ جہانگیر ترین، علیم خان گروپ اور دیگر ناراض حکومتی اراکین ہوٹل میں موجود ہیں۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ عمر اسلم بتائیے گا۔ یہ بالکل گزشتہ روز جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو سوئس ہوٹل جو ایئرپورٹ کے قریب ہے وہاں پر ٹھہرایا تھا۔ اس وقت اگر بات کریں تو 150 سے زائد ارکان اسمبلی جو ہے وہ اس وقت سوئس ہوٹل میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی سے عام ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کہنا ہے، انہوں نے ہدایات جاری کی ہے کہ کوئی بھی رکن جو ہے وہ عام ملاقاتیں نہ کریں۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ سمیت ملک اسد کھوکھر گروپ اور نذیر چوہان سمیت جو دیگر ناراض حکومتی ارکان اسمبلی ہے وہ بھی اس وقت ہوٹل میں موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اسلم ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز کی ونڈ سکرین پر کریک کا واقعہ۔ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز پی کے 9759 سے پرندہ ٹکرایا۔ پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے آؤٹر ونڈ سکرین ٹوٹ گئی۔ ترجمان پی آئی اے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ طیارے کو مرمت کے لیے ہینگر منتقل کیا گیا۔ مسافروں کو متبادل پرواز سے دوپہر 2 بجے جدہ روانہ کیا جائے گا۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ سعید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ادھر لاہور سے جدہ جانے والا طیارہ پی کے 9759 جو ہے، جو کہ جانے پرواز ہی اس کے اندر ہنگامی طور پر اس کو کراچی ہے وہ لینڈ کر لی گیا تھا، اس کی نئی رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اور پی آئی اے حکام کے مطابق طیارے کے ونڈ سکرین کے ساتھ وہ پرندہ ٹکرایا، جس کی وجہ سے ہنگامی بنیاد پر پائلٹ نے جو ATC کام سے لینڈنگ کی اجازت وہ طلب کی تھی، اس کے بعد جو کراچی ایئرپورٹ ہے وہ لینڈ کر لیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاہور سے ٹیک آف کرتے ہی پی کی پرواز پی کے 9759 کے ساتھ پرندہ ٹکرا گیا، جس کے بعد پائلٹ نے جو ہے وہ ATC کام کو اس حوالے سے آگاہ کیا، اور ATC کام نے سب سے پہلے اسے ملتان ایئرپورٹ اور بعد اسے کراچی ایئرپورٹ لینڈ کرنے کی ہے وہ ہدایات کی تھی۔ اور ذرائع کے مطابق طیارے کے اندر 300 سے زائد مسافر تھے وہ سوار تھے۔ اب ترجمان پی کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے جو آؤٹر ونڈ سکرین تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہنگامی طور پر طیارہ ہے وہ کراچی ایئرپورٹ لینڈ کروایا گیا۔ اب طیارے کو مرمت کے لیے ہینگر منتقل ہے وہ کر دیا گیا ہے، جبکہ مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے دوپہر 2 بجے کے بعد جو جدہ ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ اگر بات کر لیں پی آئی اے کی طیاروں کے حوالے سے تو تقریباً 6 ماہ کے دوران یہ تقریباً 2 درجن
से जायद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इंतजामिया के मुताबिक त्यारे को जो है वो कराची एयरपोर्ट है वो लैंड करवाया गया, जिसके बाद फौरी तौर पर मुसाफिरों को जो है त्यारे से उतार कर सीपी लाउंज है वो मुंतकिल कर दिया गया था। अब त्यारे को जो है वो हैंगर में है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उसकी मरम्मत है वो हो रही है और दूसरे त्यारे को मुतबादल त्यारे के लिए अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। और जैसे ही दीगर त्यारे के अरेंजमेंट्स मुकम्मल होते हैं तो उसके जरिए मुसाफिर को जो है, जो कि 300 से ज़ायद मुसाफिर हैं, कराची से जद्दा है वो रवाना कर दिया जाएगा। जी अच्छा सही, तो इस हवाले से कोई पेशगी इंतजामात नहीं हो सकते? क्या प्रिकॉशंस होती हैं कि आए दिन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वाले से लाहौर एयरपोर्ट के जो इतराफ के अंदर त्यारों से जो पिंडों वाक़यात होते हैं, इसको रोकथाम के लिए स्पेशल शूटर हैं वो तैनात किए जाते हैं। शूटर समेत जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट का जो मरकजी रनवे है वो ताहत पिछले 1.5 साल से मरम्मत हो रहा है, जिसकी वजह से जो जदीद आलात थे वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब शूटर के जरिए ही पिंडों को जो है वो रनवे की हदूद से हटाने की कोशिश वो की जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो शूटर्स की कमी है, जिसकी वजह से त्यारों के साथ जो पिंडी दिखाने के वाकयात हैं वो रूनमा होते हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया ये मुख्तियात करती है कि एयरपोर्ट के इतराफ में जो रहायशी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर मौजूद जो कूड़ादान है और जो शहरी हैं वहाँ पर जो चर्बी समेत जो गोश्त के दीगर आलात फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट के इतराफ पिंडों की भरमार रहती है, तो उनकी तरफ शिकायत की जाती है अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मास्टर प्लान का ड्राफ्ट उजलत में पास करने वालों को बड़ा धचका। गवर्निंग बॉडी ने ड्राफ्ट स्क्रूटनी कमेटी को भिजवाने के फैसले के बाद तरमीम कर दी। मिनट्स ऑफ मीटिंग में तरमीम के लिए आबादीकारी की कोलिशन वर्किंग मुस्तरद कर दी गई है। अथॉरिटी का ड्राफ्ट का जामे प्लान को मुकम्मल रिविजिट करने का भी हुक्म। दोरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा दोरे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर का मास्टर प्लान जो बनाया जा रहा है 2050 तक का, उसका ड्राफ्ट जो है गवर्निंग बॉडी में पेश किया गया था। गवर्निंग बॉडी ने इब्तदाई तौर पर पहले काफ़ी इतराज़ात उसको सामने आए, जिसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट की मंजूरी नहीं की। लेकिन जब मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार की है तो उस पर डिस्कशन की बजाय अब उन्होंने रिविजिट का वर्ड किया है और इसको तरमीम कर दी है मिनट्स ऑफ मीटिंग में वाइस चेयरमैन की जानिब से, जिसके मुताबिक जितनी भी वर्किंग की गई है आबादकारी के हवाले से लाहौर शहर की ग्रीन एरिया को ब्राउन करने, रिहायशी आबादी के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको नल एंड वाइट कर दिया गया। अब नए सिरे से रिविजिट होगा, तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स देखेंगे, फिर ये केस स्क्रूटनी में जाएगा, स्क्रूटनी के बाद इसकी डिस्कशन होगी और उसके बाद ये गवर्निंग बॉडी में पेश किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि ये पहले ही प्लान उजलत में बनाया जा रहा था और जो डेडलाइन दी गई थी उससे भी पहले बना के तेजी के साथ जो हुकूमत पंजाब की जारी थी उससे पहले करवाने की कोशिश की गई थी, जो कि इनकी कोशिश ज़ाया हो गई। जी बहुत शुक्रिया। दोरे नायाब हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, रमज़ान बाज़ारों में शहरियों का रश है। आटा और चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें लग गईं। फेयर प्राइस शॉप्स पर सस्ती अशिया गैर मयारी हैं। शहरियों का शिकवा, फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया की कीमतों में मामूली फ़र्क है। शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। शाहज़ेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। शाहज़ेब बताइएगा। मौजूद हूँ शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। आपको पता चलूँ कि रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल में आटा और चीनी के स्टॉल्स पर जो है वो रश दिखाई दे रहा और कहीं पर नहीं भी दे रहा। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत आ रही है कि जो कीमतें सस्ते रमज़ान बाज़ार के अंदर लगाई गई हैं वो मार्केट रेट से 5 या 10 रुपये ही सिर्फ कम है। तो इतनी लंबी कतारों में क्यों लगे आटा और चीनी लेने के लिए। और जो एग्रीकल्चर प्राइस स्टॉल्स हैं जहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है 13 अशिया के अंदर, वहाँ पर भी जहाँ पर प्राइस कम है तो वहाँ पर भी चीज़ों का म्यार कम है। जैसे अमरूद की बात कर ली जाए तो वो भी अमरूद जो है शहरियों का कहना है कि वो खाने के काबिल नहीं है। जबकि अभी मैं शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब के मनाजिर भी मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रश दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और बहुत से शहरी जो हैं वो बुज़ुर्ग बेसिकली जो यहाँ पे मौजूद है उनका ये कहना है कि जो हवा के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोज़े की सूरत हाल है, तो हवा के लिए कोई बेहतर इंतजाम अगर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था कि ये भी जो बुजुर्ग शहरी है वो भी सुख का सांस ले सके। इस वक्त ये बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है। बाबा जी मुझे बताइए कि क्या आपने विजिट किया रमज़ान बाज़ार, चीनी भी खरीदी है, सब कुछ खरीदा, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते जी, गर्मी बहुत है जी, गर्मी बहुत है और गर्मी से बचने के लिए बुजुर्ग शहरी जो है वो यहाँ शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब भट्टी हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं माह रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत ख़त्म ना हो सकी। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर में आटे की सप्लाई मुकम्मल ख़त्म, शाम तक आटे की सप्लाई मुतवक्के है। स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि आटा खरीदने के लिए आए शहरी ख्वार हो रहे हैं। शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अभी भी बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत जो है वो बरकरार है। इस वक्त हम धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़श्ता 5 रोज़ से आटे की सप्लाई ख़त्म है और यहाँ पे ख़रीदारी की गरज से आने वाले शहरियों को आटे की सप्लाई ताहाल नहीं मिल पा रही और इस हवाले से जो स्टोर इंतज़ामिया है वो ये तवक्को कर रही है कि आज शाम तक जो आटे की सप्लाई है वो पहुंच जाएगी, लेकिन गुज़श्ता 5 रोज़ से आटा ख़त्म हुआ है और सीनियर हुक्काम जो हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के, उनकी जो मामलात हैं वो भी इस हवाले से दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहे। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यूटिलिटी स्टोर पर शॉपिंग करने की गर्ज से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइए, आप यहाँ पे आए हैं चीज़ें लेने, आटा मिला आपको? नहीं, आटा तो आए थे पिछले दिनों में, कहते हैं आज कल में आटा आ जाएगा। फ़िलहाल अभी आटा आया नहीं है, तो उम्मीद है कि आज कहते हैं शाम तक मिल जाएगा। आज शाम तक मिल जाएगा। एक खातून सारा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाजी, क्या क्या चीज़ें ली हैं और आपको आटा मिला है? नहीं, सामान बाकी तो मिल जाता है, आटे का है 3-4 दिन से चक्कर लगाते हैं कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। आज भी अब ये कहा जा रहा है, अब देखें हुकूमत का है कि वो आटा इनको फराहम करें तो स्टोर्स वाले अवाम को सहूलत दें। बिल्कुल जी, जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो इंतज़ामिया है, जो आला अफसरान हैं, वो आटे की सप्लाई को तसलसल के साथ यकीनी बनाएंगे तो तभी यहाँ पे जो सार्फिन हैं उनको आटा मिल सकेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है ये है कि इन्फेंट्री रोड पर यूटिलिटी स्टोर से आटे की सप्लाई खत्म 5 रोज़ गुजर चुके। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं पंजाब भर के रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स के लिए खुशखबरी ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के लाइसेंस में 3 माह की तौसीह कर दी गई है। लाइसेंस में तौसीह मिलने से स्कूल्स बगैर परेशानी दाखिले भिजवा सकेंगे। स्कूल्स को ई लाइसेंस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जारी किए गए थे। लाइसेंस की तारीख में 3 माह की तौसीह दी गई। स्कूल एजुकेशन की जानिब से जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी जुनेद रियाज। जी, प्राइवेट स्कूलों को 3 माह की तौसीह दे दी गई है रजिस्ट्रेशन में। इसकी बुनियादी वजह है कि जब जनवरी फरवरी में मैट्रिक और इंटर के दाखिले जाते थे तो प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी होती थी और ये 1 साल के लिए जारी की जाती थी, जो दिसंबर में खत्म हो जाती थी और उसके बाद दाखिला भिजवाने में प्राइवेट स्कूलों को शदीद मुश्किलात का सामना था और इस हवाले से तारीख में तौसीह की गई है ताकि तलीमी बोर्ड में पंजाब भर में प्राइवेट स्कूलों को अपने मैट्रिक और इंटर के दाखिले भिजवाने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, जुनेद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी आपको आगाह करते चलें, डेडलाइन तक बीएड ना करने वाले एजुकेटर्स को एक और मौका मिल गया। पंजाब भर में बीएड ना करने वाले एजुकेटर्स की तादाद 2530 है। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, 2015 में असातिज़ा भर्ती किए गए थे जिन्हें कहा गया था कि वो बीएड जो है वो अपनी डिग्री के साथ लाजमी करेंगे। उनके असातिज़ा के लिए लाजमी है कि वो बीएड की डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री जिसको कहा जाता है, वो लाजमी उनके पास हो। तो जिन असातिज़ा ने बीएड नहीं कर रखा था उनको मौका दिया गया था कि वो 3 साल में बीएड करें, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया और अब 2021 आ चुका है और 5 साल गुजर चुके हैं और अब भी बीएड नहीं किया। तो इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 साल की तौसीह दे दी है कि वो असातिज़ा जिन्होंने बीएड नहीं किया वो फौरी तौर पर बीएड करें, बस उन्हें दिगर उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का ये मामला है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में मुस्लिम लीग काफ का फरीक बनने के लिए हाई कोर्ट से रुजू। आपको बताएं, कामिल अली आगा की जानिब से हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। कामिल अली आगा की जानिब से आमिर सईद रां एडवोकेट ने यह मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से केस ज़ेर समाअत है जिसमें हमजा शहबाज ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था। अब मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, जो भी उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज बिलाई, उनकी जो पार्टी के मुस्लिम लीग काफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कामिल अली आगा, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है और ये आमिर सईद रां की जानिब से एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है और इसमें ये इस्तदा की गई है कि उन्हें एक तो फरीक बनने का हुक्म दिया जाए और दूसरा ये भी इस्तदा की है कि जो जिन अरकान को, जो अरकान असम्बली को होटल में रखा गया है, उन्हें वहाँ से बाजियाब कराया जाए। हाई कोर्ट बार में पाकिस्तान बार काउंसिल दफ्तर में आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन खून ने खिताब किया।
मेरे सारे अकाबरीन मेरे इर्द गिर्द सारे बैठे हुए हैं, छोटे भी बैठे हैं, छोटे भाई पीछे भी हैं, हमारी छोटी बहन एक इधर बैठी है, दूसरी इस बात में नज़र आ रही थी। तो ये सारी आपका जो गुलदस्ता है ये उसी की रौनक है, और इसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में आगे चलना है। तो फिर ये बातें, तो ये सारी बातें तो हो गई। तो इलेक्शन के बाद सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें मौजूदा जो हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रजीम है उनको मुबारकबाद भी देनी है बतौर ग्रुप, क्योंकि इलेक्शन के बाद हम मुबारक नहीं दे सके, अपना मीटिंग भी कंडक्ट नहीं हो सकी बाकायदा तौर पे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।